اسماء ستہ مکبرہ۔ حضرت کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جی حضرت، اسماء ستہ مکبرہ جو کہ ہیں ابن جو کہ وہ اسم ہیں جو کہ یا متکلم کے علاوہ کسی کی طرف مضاف ہوں، جیسے ابن، اخن، امن، انن، فمن، ذو مال، اور ان کا رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ، نصب جو ہے الف کے ساتھ، اور کسرہ جو ہے وہ جو ہے اس میں یا کے ساتھ ہے، جیسے جا ابو کا و رعیت ابا کا و مررت بے ابی کا۔ آگے پڑھوں حضرت؟ جی پڑھتے ہیں۔ پھر آگے مسئلہ جمع ہے، جیسے تسنیہ رجلان، پھر اسنا و اسنتا، پھر کلاہما و کلیہما، جبکہ کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ ان کا رفع جو ہے وہ الف کے ساتھ، اور ان کا نصب اور جر جو ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے جا رجلان و اسنان و کلاہما و رعیت رجلین و کلیہما و اسنین و مررت برجلین و اسنین و کلیہما و اسنین۔ جی حضرت۔ یہاں تک پڑھا تھا۔ اس سے آگے یاد تو ہے حضرت؟ آگے اگر کہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ مسلمون اولو اور عشرون سے تسون تک ان کا نہیں ان کا مطلب کہاں رفع تک جو پڑھا ہے 10 تک پڑھا تھا استاد جی، 10 تک مسلمون پڑھا تھا۔ تھا؟ صحیح۔ یہ دوبارہ ساتھی سارے یاد کر لیں، یہ جو ہم نے شروع سے پڑھے ہیں، یہ 10 تک۔ آج تمرین کریں گے ترکیب، کل پھر سبق پڑھیں گے نامیر کا۔ جی صحیح ہے۔ یہ ترتیب سے پڑھتے جائیں ساتھی۔ پہلے پڑھے سید نظام الدین صاحب، جو چھوڑا تھا وہاں سے آگے پڑھیں آپ، تو ترکیب تمرین۔ جی حضرت کہاں سے شروع کروں؟ آخر ہم پہنچے تھے آخر میں، جہاں پہ حج حمید غالباً۔ جی حج حمید الحج۔ جی حضرت، حج جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد مرکب کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف میں سے جو ہے یہ فعل ہے، اور فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، پھر یہ مسند ہے۔ حمید جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی علامت یہ تنوین ہے، معرفہ ہے، پھر معرب ہے، وہ مذکر ہے، واحد ہے۔ حج حمید مفرد مرکب میں سے مرکب ہے۔ مرکب کی 2 قسمیں، مفید اور غیر مفید میں سے مفید ہے۔ مفید کی 2 قسموں میں سے خبریہ ہے۔ خبریہ کی 2 قسموں میں سے اسمیہ فعلیہ میں سے یہ فعلیہ ہے، اور فعلیہ اس لیے کہ مسند اس کے جملے کے ابتدا میں ہے جو کہ فعل ہے، اور مسند الیہ جو کہ اس کا فاعل ہے اس کے دوسرا جز ہے، تو فعل اپنی فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنا۔ پھر باثر امرن، باثر مفرد مرکب میں سے مفرد ہے۔ مفرد کی آگے دوسرا ساتھی تین پڑھیں، محمد علی بن۔ کاف امرو، کاف مفرد برکت میں سے مفرد ہے، اور اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، اور امرو جو ہے فعل کی وہ علامت کیا ہے اس میں؟ جی فعل کی علامت کیا ہے؟ یہ علامت پتہ نہیں، بتائیے۔
और ये फाइल है, और ये जुमला फैलिया है। जी ठीक जी है पढ़ें, सर। आपकी नहीं आवाज़ पूरी। जी जी, इसमें आपने काफ़ी चीज़ें छोड़ी हैं, उस्मान भाई आप बता दें। डेली भाई जिस तरतीब पे बाकी साथी पढ़ते हैं उसी तरतीब पे आप पढ़े ना। सारी चीजें जो हमने अब तक नहर में पढ़ लिया है वो सारी बातें बताए ना, इसम के मुतालिक जो हमने पढ़ लिया है अब तक। थोड़ा सा आप भी बता दें। जी जैसे इसम के मुतालिक हमने पढ़ा कि जो अमरुन है मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है। मुफरद की तीन इकसाम इसम फिल हर्फ में से इसम है, और इसम की अलामत इसके ऊपर तनवीन है, और ये इसमें मुतमक्किन है, मुअरब है, और ये मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर है, और वाहिद तस्निया और जमा में से ये वाहिद है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में उसामा भाई इसके अलावा और कौन सी जो हमने पढ़ ली हो रह गई? और अमरुन, ये मुफरद मुनसिफ सही होगा या मुफरद मुनसिफ जारी मजरा सही होगा, क्योंकि इसमें आखिर में हरफ इल्लत आ रहा है जो कि बेशक पढ़ा नहीं जा रहा लेकिन लिखने में तो आ रहा है। मसनद और मसनद अलैह मिला के। ये मार्फा नकरा में से मार्फा है। हाँ जी मार्फा है बिल्कुल। आगे करवा लें मोहसिन उस्मान भाई भाई, आगे। रिकॉर्डिंग चल रही है। जी जी आगे मोहसिन भाई आप पढ़ लें। इसमें उस्मान अली भाई, अगर जब हम कहते हैं ये मुअर्रब है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अन्नुस्ख मुनसरिफ। वाजिबुन। अन्नुस्ख जी ये भाई निजामुद्दीन शाह साहब की बात सुन लें। जी जी क्या फरमा रहे थे? मुतलक उसमें ऑटोमेटिकली गैर मुनसरिफ की निशानी आ गई कि जब हमने इसे मुअर्रब कह दिया तो इसका मतलब वो तनवीन का इसरा को कबूल कर रहा है, तभी उसके अंदर तब्दीली आ रही है, तो वहाँ पे वो चीज़ गैर मुनसरिफ वाली कवर हो जाती है। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ वाली वो चीज़ कवर नहीं हो वही जाती है। तो अगर मैं आपसे कह अलहदा रहा हूँ कवर कि करेंगे तो मेरे ख्याल में तो नहीं नहीं मैं गैर मुनसिफ नहीं कह रहा हूँ, मैं मुनसरिफ ही कह रहा हूँ। अब जो हमने पढ़ा ना इस एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की 16 इकसाम, लेकिन उनमें मैं उनमें कह रहा हूँ मुनसरिफ मुनसरिफ है ना। की, जब हमने जब हमने उसे मुअर्रब मुअर्रब कह दिया ना, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि वो मुनसरिफ है, तभी तो उसके आखिर आराब में तब्दीली आ रही है। मैंने अर्ज ये किया था कि मुनसरिफ के हमने दो इकसाम पढ़ी है ना शुरू में, मुफरद मुनसरिफ सही और एक जारी मजरा सही ना। तो मैं ये पूछ रहा था कि जारी मजरा सही जी है या जी मुनफरद मुनसरिफ सही है, क्योंकि इसके आखिर में हरफ इल्लत भी तो आ रहे हैं ना जो हमने पढ़ा, जैसे दलवुन था और जी जी। जब्युन था। हाँ जी। ये गालिबन उमर को, अमरुन को उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए अमरुन को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन वाकई आप वाली बात से ये पूछना बेहतर है कि आया इस वाव को उस कैटेगरी में गिना जाएगा या नहीं, ये एक सवाल है। जी जी यही मैं पूछ रहा था। चलें उस्ताद जी से पूछेंगे इंशाल्लाह। आगे मोहसिन भाई पढ़ रहे थे वो पढ़ लें। किधर चली गई सुधीर? पढ़ूं जाए। अन्नुस्ख अन्नुस्ख वाजिबुन। अन्नुस्ख मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है, और मुफरद इसम फेल हर्फ में से ये इसम है, और इसम की अलामत अलिफ लाम का दाखिल होना है। और इसम जो है वो इसमें ये मारफा नकरा में से ये मारफा है, और उसकी वजह जो है ना ये अलिफ लाम का दाखिल होना है। और जो वाहिद जमा में से जो है ना ये वाहिद है, और मोरब है। और क्या बात है इसमें? जी ये मुतमक्किन है गैर मुतमक्किन है?
ये इसमें मुतमक्कन लगता है। लगता है। जी। आप मोहसिन भाई, हम नसीहत को बोलते हैं। उस्मान भाई, ये जी मारब क्यों है किस वजह से? क्या फरमा रहे हैं जी? उस्मान भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मारब क्यों है? ये मसन भाई बता रहे कि ये मारब है। जी मोरब है वाजिब मोर भी क्योंकि अगर बता सके तो। इसमें एराब को कबूल कर रहे हैं ना जी, अनुसु हाल जरफी में इसके ऊपर जम्मा है, एराब को कबूल करते हैं ना जी ये। यस सर। अन्नसो के माने नसीहत के हैं, उस्मान भाई। जी जी, जुम्मा है। इन्हें नसीहत करना वाजिब है, अच्छा। नसीहत वाजिब है अच्छा, मेरे ख्याल में ये तो। जी उस्मान भाई, एक सवाल सवाल था। जब हम कहते हैं कि मुअर्रफ है, फिर इसमें मुतमक्किन कहना ज़रूरी है? क्योंकि वो तो तब है ना कि जब मबनी असल वाली कैटेगरी सामने कहीं हो, तो फिर तो उसके मुकाबले में हम कहें कि ये उसमें मुतमक्किन है। यहाँ पे तो जब हमने मुअर्रफ कह दिया, तो इसका मतलब है कि वो सारी उसमें अंदर जमा हो गई, वो सारी कैटेगरीज, कि ये मबनी असल के मुशाबे भी नहीं है, और ये इसके अंदर जो है उसमें आराब की तब्दीली भी आ रही है। इसमें थोड़ी रहनुमाई फरमाइए। मेरे ख्याल में मोरब तो फेल भी होते हैं ना, तो ये सिर्फ अस्मा के लिए आ जाता है फिर, तो ये कह देना भी ठीक है चलें जी, चलें 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 कि चलें। अस्मा में इसमें मुतमक्किन है और इसमें गैर मुतमक्किन भी तो है ना। अच्छा है जी, ठीक है, ये आप सही कह रहे उस्ताद हैं। जी फिर इसके आवाज आ रही है? जी उस्ताद जी। इसम के हवाले से सही। जी साथी पढ़े अगला। ये राशिद अली अन्नस भाई, आप वाजिब। पढ़ो। भाई मैं पढ़ रहा था लेकिन आगे साथ ही जो है ना वो जरा तफसील शुरू कर देते हैं। तो चलो जल्दी पढ़ो। ये अनस जो है ना ये इसका हो गया था। आगे वाजिब जो है ना ये वो इसम फेल जो मुफरद मुरक्कब में मुफरद है, इसम फेल हरफ से ये इसम है और इसम की अलामत तनवीन का दाखिल होना है, और इसमें मुतमक्कन है ये, और मोरब है इसमें मुतमक्कन है, और जो मारफा नकरा में से ये नकरा है, और क्या नाम है इसमें, वाहिद जमा में जो है वो वाहिद है, और दोनों मिला के जो है ना अन्नुस वाजिब के मुरक्कब है, और मुरक्कब की दो किस्म मुरक्कब मुफीद है। ये इसका मुतमक्किन और कौन सी किस्म है? जैसे ये मुफरद मुनसरिफ सही है गालिबन। सही। जी जी। तो जो मुरक्कब मुफीद है, और मुरक्कब मुफीद की दो किस्मों में से जो है ना ये जुमला खबरिया है, और जुमला खबरिया में जो चूंकि अन्नसहु ये मुस्नद ले है और वाजिब मुस्नद है, मुस्नद ले मुबतदा और आगे वाजिब यानी खबर, मुबतदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। माशाल्लाह, अगला साथी पढ़े भाई। राशिद अली खान। और इससे पहले हमने एक लफ्ज पढ़ा अमरुन, तो अमरुन जी के उस्ताद आखिर जी। में वाव भी आ रहा है, ये हरफ इल्लत में शुमार होकर मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही होगा या मुफरद मुनसरिफ सही होगा? उस्ताद जी आ रही मुफरद है आवाज मुंसलिक में? सही होगा। तो वाव को नहीं शुमार नहीं करेंगे आखिर में जो वाव आ रहा है हरफ इल्लत? जी ना, ये वाव शुमार नहीं करेंगे, ये तो लिखने में है, पढ़ने में तो नहीं है ना। उस्ताद जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, पढ़े। जी उस्ताद जी। समी अल्लाहु, समी अल्लाहु, समिया इसम अपना मुफरद मरकब में से मुफरद है, और मुफरद की तीन इकसाम इसम फेल हर्फ में से फेल है, और मौरब मबनी में से मौरब है। और फेल की अलामत नहीं बताई आपने। जी फेल की है, इसमें अलामत कौन सी है? फेल की अलामत फेल माजी होना है जी, आगे चलो। फेल माजी है ना?
جی واحد جمع تسنیہ میں سے یہ واحد ہے، اور مورب مبنی میں سے کیا ہے؟ مورب مبنی میں سے یہ مبنی ہے۔ اور آگے اللہ یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، واحد تسنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے۔ سمیع اللہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، مرکب ہے، اور مرکب مفید کی تمرین پوری نہیں کر رہے آپ۔ جی سر جی لفظ اللہ یہ اس میں اسم کی علامت کیا ہے نہیں بتایا آپ نے، معرفہ کی کون سی علامت ہے، آگے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، جاری مجرا صحیح ہے، اسم متمکن کی کون سی قسم ہے وہ بھی بتاؤ نا۔ یہ اسم کی علامات اس میں الف لام داخل ہے، لیکن اور الف یہ لام تو نہیں ہے۔ جی اللہ میں الف لام داخل ہے، اس کی اسم ہے، اور نہیں یہ مفرد اس میں الف لام نہیں ہے جی۔ اس میں صحیح ہے، اس میں علم ہے۔ حضرت یہ مسند الیہ ہے اس لیے اسم ہے، یہ عالم ہے، عالم۔ وہ تو علم تو اسم معرفہ کی کی ہے۔ کہتے ہی علم کو ہیں جی۔ نام یہ اسم کی بھی علامت ہے۔ حضرت علم سارے نام، کو ہی تو اسم سارے کہتے ہیں نام نا جی۔ اسم ہے، سارے نام اسم ہے۔ جو کس کا خاص نام ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے نا۔ حضرت آپ ٹھیک سمجھ فرما رہے آیا؟ ہیں کہ سارے نام اسم ہے، پھر اسم کی علامت اس میں کیا ہوئی جی؟ وہ بھی تو ایک الگ سے بات ہے نا جی کہ اس کی علامت کیا ہے۔ یہ اس میں جی علم میں مسند علم ہونا اسم کی مسند علامت ہے۔ الیہ، مسند الیہ۔ مسند الیہ اسم کی علامت تم نے پڑھا تھا؟ جی حضرت۔ یہ ساتھی ٹھیک فرما رہے ہیں، مسند الیہ ہونا علامت ہے، باقی سارے علم ہی تو جب ہم اسم کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ علم تو ہوتا ہے جی، اسم بھی ہوتا ہے علم بھی ہوتا ہے۔ مسند علیہ۔ صحیح ہے، آگے چلو۔ اچھا یہ سمیع اللہ مفرد مرکب میں سے مرکب ہے، اور مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ یہ مرکب مفید ہے، پھر مرکب مفید کی آگے دو قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ اور خبریہ۔ یہ جملہ خبریہ ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے خبریہ سر کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ جملہ کی بھی دو فعلیہ قسم۔ خبریہ۔ جی جملہ خبریہ کی دو قسمیں، اسمیہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ۔ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ کیوں ہے؟ اس میں چونکہ پہلے فعل آتا ہے نا۔ ہاں، اس میں ثانیہ فعل مسند ہے، اور لفظ اللہ مسند الیہ فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے فائل منفرد، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جی صحیح۔ جی اگلا ساتھی پڑھے۔ عطا الرحمان بھائی۔ عطا الرحمان سن رہے ہیں؟ چلو عبد الرحمان بھی پڑھ دیں۔ جی حضرت میں پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جو ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم کی فعل جو ہے اسم الف لام ہے اور علم بھی ہے، اور اس کے جو ہے
یہ جو ہے معرب ہے، اس میں متمکن ہے، یہ ترکیب میں واقع ہے، اور جو ہے مذکر ہے. اور سمیع جو ہے اسم مرکب مفرد مرکب سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ فعل ہے، اور جو فعل کی جو ہے یہ اور سر اس کے یہ ساتھ سمیع نہیں ہے، سمیع ہے. سمیعون ہے. جی سمیع اللہ سمیع. سمیع. یہ اسم ہے جی. یہ سمیعون سننا والا آج اس کے تنوین بھی آ گیا تو یہ بھی اسم ہو گیا جی. اسم ہو گیا، یہ معرب ہو گیا، اس میں متمکن ہو گیا، یہ ترکیب میں آ گیا، اور یہ معرفہ ہے، اور یہ بھی مذکر میں آ گیا. تو اللہ سمیعون یہ مفرد مرکب میں سے مرکب ہو گیا، اور اس میں جو ہے سمیع میں صحیح معرفہ ہے نا، کرا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سمیع. سمیع ہے جی. جی محسن بھائی آپ ہی بول رہے ہیں، میں تھوڑا خاموش ہو جاتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معرفہ آپ نے بتایا ہے تو میرے خیال میں تو یہ نکرا ہے سمیع جو. چلیں جی چلیں، وقت ختم ہو گیا. پڑھ میں لیا پڑھوں پورا. یا محسن بھائی پڑھ لیں گے؟ آپ پڑھ لینا، پڑھ رہے ہیں جو ساتھی وہ پڑھ جی لینا. جی، محسن بھائی بیچ میں پڑھ رہے ہیں، میں نے وہی پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ حضرت یہ مفرد مرکب میں سے اللہ سمیعون یہ مرکب ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے جو جملہ خبریہ انشائیہ میں جو حضرت یہ جملہ خبریہ ہو گیا، اور اللہ جو ہے وہ حضرت مسنت ہو جائے گا سر. اللہ مسنت الیہ جی سمیع مسند سمیع مبتدأ مسند کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا. لفظ اللہ مبتدا، سمیع خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر. ٹھیک ہے جی جی، جی. وقت ہو گیا.